السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں جرائم پیشہ ناصر مسلسل ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے لگے۔ آئی جی سندھ کی جانب سے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی کورنگی چمڑا چورنگی پر باپ بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات ملک جنید کی رپورٹ میں۔ جنگ کا اعلان کیا آئی جی سندھ نے، مگر عمل کیا جرائم پیشہ عناصر نے۔ کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب مسلح ملزمان نے موٹر سائیکل سوار فیملی پر گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے 26 سالہ طاہر اور اس کی 2 سالہ بیٹی انم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مقتولہ کی اہلیہ اور بیٹا محفوظ رہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ مقتول طاہر زمان سیکیورٹی ادارے کا اہلکار تھا۔ ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نے بتایا ہے کہ ہر زاویے سے تفتیش کر رہے ہیں۔ 2 افراد بائک پر آئے تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی۔ ان پہ گولیاں چلائی ہیں، ان کی معصوم بچی ان کے ساتھ جاں بحق ہوئی ہے، وہاں سے کوئی چیز چھینی نہیں گئی ہے، وہاں سے ان کا پرس بھی وہیں موقع پہ موجود تھا، ان کا موبائل بھی نہیں چھینا گیا۔ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا نے بتایا کہ عینی شاہد سیکیورٹی گارڈ کے مطابق جھگڑا ہو رہا تھا، پھر فائرنگ ہوئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے یہ بتایا کہ ان کا آپس میں سکفل ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب وہ جھگڑا موبائل دینے پہ ہو رہا تھا یا جھگڑا ویسے ہو رہا تھا، یہ کچھ بھی نہیں پتا ابھی تک۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا کچھ اور، تحقیقات کر رہے ہیں۔ ادھر گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرامین یاسر کے ساتھ ملک جنید، جی ٹی وی نیوز کراچی۔ نور مقدم اور سارہ انعام کے لواحقین تاحال انصاف کے منتظر۔ لواحقین نے سپریم کورٹ سے اپیل کر دی۔ شوکت مقدم نے کہا کہ میری بیٹی کو دردناک طریقے سے قتل کیا گیا، سال ہا سال کیسز لٹکے تو لوگوں کا انصاف کے ایوانوں سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ انصاف دو، انصاف دو۔ 1 سال سے زائد عرصے سے انصاف کے منتظر مقتولہ نور مقدم اور سارہ انعام کے لواحقین کی دہائی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران سپریم کورٹ سے جلد کیس سننے کی اپیل کر دی۔ نور کے والد شوکت مقدم نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ نور مقدم کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کی ساری بیٹیوں کا سوال ہے، اور میں پاکستان کی ساری بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں۔ مجھے پوری امید ہے، نئے چیف جسٹس صاحب بھی آئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور مجھے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو جلد از جلد سن کر کے اس کو نپٹایا جائے۔ سارہ انعام کے والد انعام الرحیم بولے کہ ہم شدید تکلیف سے گزر رہے ہیں، میری بیٹی کو شوہر نے گھر میں قتل کیا لیکن آج تک انصاف نہیں ملا۔ وہی جج صاحب تھے جو نور مقدم کے جج صاحب تھے، انہوں نے کیس کو کافی حد تک آگے پہنچایا۔ جج صاحب ہر ہفتے کی تقریباً ڈیٹ دیتے تھے کہ زیادہ تر ڈیلے جو ہے وہ وکیلوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ صرف ہمارے ملک کا اس طرح کا قانون ہے یا باقی دنیا میں بھی اس طرح کا قانون ہے۔ 20 جولائی 2021 کو سابق سفیر شوکت مقدم کی 27 سالہ بیٹی نور مقدم کو ظاہر جعفر نے اسلام آباد میں رہائش گاہ پر قتل کیا تھا۔ سارہ انعام کو 23 ستمبر 2022 میں چک شہزاد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے فارن ایکسچینج کمپنیاں بند کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں دوران گفتگو 2 ٹوک الفاظ میں متنبہ کیا، کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دیں گے، جعلی انجیکشن کے ذمہ داروں کے خلاف ریاست بھرپور ایکشن لے گی۔ جو ایک ایسے انجیکشن کا انکشاف ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا ہے، تو ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہو۔ یہ سندھ کے کچے کا معاملہ ہے کیا؟ بنیادی طور پر تو یہ لا انفورسمنٹ کا معاملہ ہے اور صوبائی معاملہ ہے، لیکن کیونکہ یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ایک طرح سے بین الصوبائی اس کا ایک اثر بھی نظر آتا ہے، دونوں صوبائی حکومتیں اور لا انفورسمنٹ کے جو دوسرے ادارے ہیں جن میں رینجرز بھی ہے، آرمڈ فورسز آف پاکستان بھی ہیں، تو وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، وہ بھی اس معاملے میں پرعزم ہے اور ریاست سے بڑا تگڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ پیٹرول کی سمگلنگ ہو، چینی کی ذخیرہ اندوزی ہو، سٹے بازی ہو، یوریا کی ہو، اور پاکستان سے باہر جو سمگلنگ ہو رہی ہے مختلف اشیاء کی، ڈالرز سمیت، ان کو پچھلے 2 ہفتوں میں حکومت نے اچھی طرح سے کنٹرول کیا ہے۔ الیکشن نگران حکومت نے نہیں کرانے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانے ہیں، اختیار ان کے پاس ہے۔ ہمارا جو رول ہے وہ سہولت کاری اور اعانت کا ہے، اور وہ سہولت کاری اور اعانت الیکشن کمیشن کی ہے۔
निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि आंखों को मुतासर करने वाले इंजेक्शन्स को मार्केट से उठा लिया गया है, जबकि 2 सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आंखों के इंजेक्शन की शिकायत मुल्तान, कसूर और फैसलाबाद से भी आई थीं। सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। IG सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने जराइम के खिलाफ शहर में जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कला कमा यकीनी बनाना होगा। बॉर्डर एरियाज़ और सरहदी इलाकों से नकलो हमल पर कड़ी निगरानी और निगाह रखी जाएगी। स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी के सद्देबाब और तरक्याती काम के लिए कराची इंतज़ामिया का CPLC के हमरा डिविजनल कमेटियाँ कायम करने का फ़ैसला। कमेटी का मकसद स्ट्रीट क्राइम की हॉट स्पॉट की निशानदही, स्ट्रीट पर लाइटिंग का इंतज़ाम करना होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, नुकसानात के मुतालिक आगाही फराहम करेगी। कमेटी के क़याम का मकसद बच्चों की गुमशुदगी के मुतालिक आगाही फराहम करना भी होगा। डिविजनल CPLC कमेटी जराइम के वारदातों के मुतासरीन की मदद और मालूमात फराहम करेगी। डिविजनल CPLC कमेटी तजावुज़ात की निशानदही और कार्रवाई के लिए इक़दामात भी करेगी। डिविजनल कमेटी कमिश्नर कराची की ज़ेर निगरानी होगी। कमेटी में तमाम अज़ला के DC, डिप्टी चीफ CPLC, असिस्टेंट चीफ CPLC और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी इदारों में भी चोरी की बिजली इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया। लाहौर में मज़ीद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 21 बिजली चोरों को हवालात की हवा खाना पड़ी। कोयटा में कैस्को एहलकारों और शहरियों के दरमियान गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान हाथापाई हो गई। निगरां सूबाई हुकूमत ने 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। FIA ने हुंडी हवाला में मुलव्विस 11 मुलजिमान पकड़ लिए। मुल्क भर में कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों पर जमीन तंग, ज़ख़ीरा अंदोजों, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सरकारी इदारों में भी बिजली की चोरी इस्तेमाल होने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा बिजली चोरी करने में मुलविस निकला। वापडा टास्क फोर्स के ऑपरेशन के दौरान लेबर रूम, गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में कुंडे लगाकर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। वापडा की छापामार टीमों ने गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 462 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 203 FIR रजिस्टर्ड करके 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी में मुलविस पाए जाने वाले तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। कोयटा में शहबाज टाउन के रिहायशी से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकारों की तल्ख कलामी हो गई। शहरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान मुक्कों और लातों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस एहलकार ने बट भी बरसाए और शहरी को गिरफ्तार कर लिया। करानी में भी कैस्को स्टाफ और पुलिस के साथ शहरियों की हाथापाई हुई। शहरी, कैस्को एहलकार और पुलिस गुत्थम गुत्था हो गए। बलूचिस्तान की निगरां हुकूमत ने 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पतोकी में चोरी की गैस पर चलने वाला महल्ला पकड़ा गया। जराये के मुताबिक इस्लाम नगर में 1.25 इंच कोतर का 2500 फीट फैक्ट नेटवर्क बिछाया गया था। लाहौर रीजन की टीमों ने खुदाई करके फैक्ट नेटवर्क काट दिया। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर FIA के शिकंजे में आ गए। तर्जुमान के मुताबिक कराची और हैदराबाद जोन से 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से मजमूई तौर पर $6,400 अमरीकी डॉलर जबकि 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मालियती दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। अब कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। चीनी महंगी, आटा महंगा, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा। महंगाई मुल्क में चारों तरफ रकसा। आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं इनका मसला 2 वक्त की रोटी है, जिसकी किसी को फिक्र नहीं। महंगाई कंट्रोल करने के सारे दावे झूठे निकले, सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। सस्ते बाजारों में शहरियों को महंगाई का जिन हर तरफ रक्सा नजर आया। कोई भी सब्जी 200 से कम की नहीं मिल रही। कराची के सस्ते बाजारों में शहरी सस्ती अशिया ढूंढ ढूंढ कर थक गए। बेलगाम महंगाई ने शहर इख्तिदार में भी डेरे डाल दिए। शहरी जिस चीज की कीमत पूछते हैं वही महंगी निकलती है। शहरियों ने कहा अब इनकी बस हो गई, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। जो सब्जी लेने जाए 200 से कम सब्जी नहीं मिलती है। दालें वो 200 रुपए किलो है। कोयटा और पिशावर में भी महंगाई ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ दी। हर तरफ महंगाई की दुहाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। रिक्शा ड्राइवर के लिए भी कारोबार दुश्वार हो गया। मैं पिशावर में हम बहुत तकलीफ में, गैस नहीं है, जगह जगह पंप वाले कहते हैं CNG नहीं है, जाओ। बढ़ती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना दुश्वार कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि महंगाई को कंट्रोल करे। मौजूदा सूरत हाल में जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर जहां आम आवाम सरापा एहतजाज हैं, वहीं जमात इस्लामी ने भी मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। कोयटा में होने वाले अलामती धरने में नन्हे बच्चों ने भी महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर।
नन्हे हाथों में प्ले कार्ड थामे बच्चे कोयटा में जमाते इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाजी धरने में शरीक हुए। प्ले कार्ड पर बच्चों के मासूम मुतालबात दर्ज थे, जिनका इजहार उन्होंने अफसुर्दगी से किया। पहले हम अपने बाबा के साथ मोटरसाइकिल पे जाते थे और अब हम पैदल जाते हैं। अलामती धरने में शरीक अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना था कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। आटा और दालें ऐसी महंगी हुई हैं जैसे ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होती बल्कि चांद से लाई जाती हैं। पाकिस्तान में आटा, चीनी, चावल, चाय, दाल माश ऐसे महंगे हो गए हैं कि जिस तरह ये दाल और गन्ना और चावल और चाय पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, ये चांद पर उगता है। धरने से मौलाना अब्दुल हक हाशमी, हक दो तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और दीगर मरकजी और सूबाई कायदीन ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज इस मुल्क का गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू और कश्मीर का मुशावरती इजलास हुआ। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए लंदन से इजलास में शिरकत की। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल JUIF अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। शादमान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जनवरी का महीना शुमाली इलाका जात के लिए इंतहाई सर्द होता है। इसके बावजूद इलेक्शन का खैर मकदम किया। अगर कोई इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन ना हो। जनवरी का महीना इंतहाई सर्द महीनों में शुमार होता है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात है वहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का खैर मकदम किया है। अगर कोई आइन में, कानून में, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में कोई गुंजाइश है तो सर्दी के अय्याम से बचा जाए तो बेहतर होगा। और अभी आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन PTI को अटक जेल इंतज़ामिया ने आज अदालत पेश करने से मुआज़रत कर ली। अटक जेल इंतज़ामिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म को पेश करने से छूट देने की इस्तदा की। जेल हुक्काम का कहना है कि ट्रायल जेल में हो रहा है। चेयरमैन PTI को जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। चेयरमैन PTI FIA काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमे में असीर हैं। उनकी आज इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेशी है। हज़रत मियाँ मीर के 400वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हाज़िरी दी और मज़ार पर चादर चढ़ाई, जबकि लंगर खाने का संग बुनियाद रखा और लाइब्रेरी और डायलॉग टेबल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने अवाम की सहूलत के लिए बड़े मनसूबा बंदी और वैल्यू एंड प्रोजेक्ट के तहत दोनों पैकेजेस का संग बुनियाद रख दिया। मज़ीद देखते हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दरबार हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और लंगर खाने का संग बुनियाद रखा और लाइब्रेरी और इंटरफेथ डायलॉग टेबल का इफ्तिताह भी किया। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि चीन से कुछ नहीं मांगा, स्मोक के खात्मे के लिए चीन ने तावन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला को चीफ इंजीनियर LDA ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 7.3 किलोमीटर तवील कंट्रोल एक्स बंद प्रोजेक्ट की तमीर 4 माह में मुकम्मल होगी। वज़ीर आला ने मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया पैकेज 1 की लंबाई 3.65 किलोमीटर और तकमील का कुल दौरानिया 4 माह है। पैकेज 2 के तहत सगिया इंटरचेंज था बाबू साबू इंटरचेंज की तमीर की जाएगी। अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज, लाहौर। सऊदी कौमी दिन के मौके पर जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज की जानिब से सऊदी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी मैनचेस्टर की मेयर शाहीना हारून राजा और कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। तकरीब की सदारत चेयरमैन जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सरदार वक्कास इनायत की, जबकि बड़ी तादाद में पाक कश्मीर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद, मेयर शाहीना हारून राजा, कन्वीनर पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम
سید ریاض بخاری اور دیگر نے کہا کہ پاک سعودی دوستی پر ہمیں فخر ہے اور سعودی عرب کو پوری پاکستانی قوم اپنا دوسرا گھر تصور کرتی ہے۔ سعودی عرب اور خادم حرمین شریفین نے پاکستان کے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود پاک سعودی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج کے دن کی مناسبت سے ہم سعودی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر یوم آزادی کا کیک کاٹا اور کشمیر کی آزادی اور سعودی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سعودی بھائیوں سے اظہار محبت کے لیے قومی دن کی مناسبت سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کی جانب سے خصوصی تقریب، مہمان خصوصی معروف سماجی شخصیت اوورسیز رہنما مبصر اقوام متحدہ ایمبیسڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ سعودی عرب ندیم اختر چودھری اور معروف پی ایچ ڈی اسکالر پروفیسر محمد جمیل چودھری تھے۔ تقریب کی صدارت چیئرمین پاک میڈیا جرنلسٹ فورم چودھری نور الحسن گجر نے کی۔ مہمان خصوصی چودھری ندیم گجر، ماہر تعلیم محمد جمیل چودھری، چیئرمین پاک میڈیا جرنلسٹ فورم چودھری نور الحسن گجر، چیئرمین ہزارے وال اوورسیز پاکستانیز فورم چودھری دل پذیر، جنرل سیکرٹری پاک میڈیا جرنلسٹ فورم حافظ عرفان کھٹانہ اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم بھی سعودی بھائیوں کے قومی دن پر ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ سینئر نائب صدر پاک میڈیا جرنلسٹ فورم حسن بٹ، عاطف تنولی، امتیاز قریشی، صدر گجر اتحاد کونسل سعودی عرب سردار احمد بشیر، ارمغان جمیل اور یوم الوطنی کا کیک کاٹا اور محمد جمیل چودھری نے اپنی کتاب کردار سازی فورم کے ذمہ داران کو پیش کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جڑواں شہروں میں بارش کے بعد واسا نے بھی ہائی الرٹ جاری کر کے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں اب تک 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ترجمان واسا کے مطابق نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے واسا کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ نالہ لئی کی نگرانی کی جا رہی ہے، تاہم ابھی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ وائٹ پیپر سمٹس اور انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ کے شمسی پروگراموں کی سیریز لاہور میں 2 روزہ سولر روڈ شو کا آج آخری روز تھا۔ ISEM سولر روڈ شو خصوصی طور پر انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کمپنیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ سولر روڈ شو کا مقصد گھریلو اور تجارتی صارفین کو شمسی توانائی کے حل کی براہ راست نمائش کرنا ہے، تاکہ عوام کو شمسی آلات کے مینوفیکچررز، سپلائرز اور سروس فراہم کرنے والوں کی متنوع رینج کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ وائٹ پیپر سمٹ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے استعمال کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ روڈ شو میں 50 سے زائد کمپنیز نے 70 سے زائد اسٹالز لگائے اور صارفین کو اپنی خدمات فراہم کی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں رن وے سے ربڑ کی معمول کی صفائی۔ مین رن وے 25 سے 30 ستمبر تک صبح اور رات کے مخصوص اوقات میں دستیاب نہیں ہوگا۔ مین رن وے پر سے ربڑ صفائی کے دوران فلائٹ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ سیکنڈری یا ثانوی رن وے فلائٹ آپریشنز کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہوگا۔ لاہور اور کراچی فلائٹ آپریشن انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو GSP سگنلز میں دشواری کی شکایت رپورٹ ہوئی۔ جاری کردہ نوٹم کے مطابق لاہور کے ارد گرد 100 ناٹیکل میل کے دائرے میں طیاروں کو GPS سگنل میں مسائل کا سامنا ہے۔ رحیم یار خان ایئرپورٹ کے اطراف بھی یہ شکایت موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق GPS سگنل میں دشواری سے طیاروں کے نیویگیشن سسٹم پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔